آپ سب کو خدا یسوع مسیح کے پاک اور جلالی نام میں سلام ہو۔ ہلیلویا ہلیلویا پریز گاڈ۔ آئیے میرے ساتھ مل کر زبور 6 نکالیے، زبور 6۔ اور آج ایک بار پھر سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ خدا کے کلام کی خدمت کر سکتے ہیں، جنہوں نے پہلے یہاں پر کلام کی خدمت کی ہے، جن کے پاس یہ توڑا ہے، پلیز وہ تیار ہو جائے اور یہاں خدا کے کلام کی خدمت کیا کرے۔ ایسا نہیں کہ میں ہی آپ کو بولوں، اگر لگن ہے تو آپ خود بھی مجھے بول سکتے ہیں۔ اور زیادہ تر بہنیں جو ہیں، 2-3 بہنیں ایسی ہیں جو خدا کے کلام کی خدمت کر سکتی ہیں، جنہوں نے کی ہیں، وہ اپنے آپ کو جانتے ہیں۔ پلیز انٹرسٹ شو کیا کریں، انٹرسٹ شو کیا کریں تاکہ مجھے بھی یہ پتا ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کلام سنیں۔ میں یہاں پر ہوں تو بھی سنائیں میرے ساتھ مل کر، آؤٹ آف ٹاؤن بھی میں خدا مجھے لے کر جاتا ہے، آپ جانتے ہیں، تو آپ مل کر بعد میں دیکھ سکیں۔ سو خدا آپ کو برکت دے۔ آئیے میرے ساتھ زبور 6 اس کی 2 آیت سے لے کر 4 آیت تک خدا کے پاک کلام میں سے پڑھے۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہوا ہے، اے خداوند مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں بس مردہ ہو گیا ہوں۔ اے خداوند مجھے شفا دے، کیونکہ میری ہڈیوں میں بے قراری ہے، میری جان بھی نہایت بے قرار ہے۔ اور تو اے خداوند کب تک لوٹ، اے خداوند میری جان کو چھڑا، اپنی شفقت کی خاطر مجھے بچا دے۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ ہلیلویا۔ آئیے زوردار تالی بجائیں خدا کے کلام کے لیے۔ Yes God, yes God, praise God, hallelujah, 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 praise God, praise God, yes, خداوند کی تعریف، خداوند کی تمجید ہو، اور خدا آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ God bless you all۔ ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کرتے ہیں، اس نے ہمیں زندہ رکھا ہے، اور ہم اپنے خدا کے نام کو عزت دے رہے ہیں۔ آمین، ہلیلویا۔ ہم اپنے خدا کے نام کو عزت دے رہے ہیں، کسی انسان کے نام کو نہیں، کسی اور شخصیت کے نام کو نہیں، بلکہ میں بھی اور اب سب بھی ہم مل کر خداوند اپنے خدا کے نام کو عزت دے رہے ہیں۔ ہاں، خداوند اپنے خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور یہ زبور جس میں سے میں نے حوالہ پڑھا ہے، مقدس داؤد کا لکھا ہوا، اور ہم نے پڑھا ہے وہ خدا سے فریاد کر رہا ہے، یعنی جب اس نے یہ زبور لکھا ہے تو وہ مصیبت میں ہے۔ سنیں گا پلیز، جب اس نے یہ زبور لکھا ہے تو وہ مصیبت میں ہے، اور بڑے غمگین الفاظ جو ہیں یہاں پر ہم نے پڑھے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں خداوند مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں بس مردہ ہو گیا ہوں۔ اے خداوند مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں کیا ہو گیا ہوں؟ بس مردہ، میں بس مردہ ہو گیا ہوں۔ بس مردہ یعنی مایوس، مرجھایا ہوا، دکھی۔ اے خداوند مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں بس مردہ ہو گیا ہوں۔ اے خداوند مجھے شفا دے، کیونکہ میری ہڈیوں میں بے قراری ہے۔ ہاں، وہ مصیبت میں ہے، شاید حالات ٹھیک نہیں
چیزوں کا شکار وہ ہو سکتا ہے اور خدا سے فریاد کرتا ہے کہ مجھ پر رحم کر، ہاں مجھ پر ترس کھا، کیونکہ میں پسمردہ ہو گیا ہوں، یعنی مایوس ہو گیا ہوں، سیڈ ہو گیا ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پسمردہ یا مایوس کوئی کس وقت ہوتا ہے؟ جب کوئی پرابلم میں ہے، جب کوئی مصیبت میں ہے، جب کوئی بیمار ہے، جب کوئی کسی ایسی پرابلم کی وجہ سے بے چین ہے، بے قرار ہے، جیسے ہم نے یہاں پر بھی بے قراری اور بے قرار پڑا۔ ہاں وہ کہہ رہے کہ خدا مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں پسمردہ یعنی مایوس ہو چکا ہوں۔ ہاں بیماری نے شاید اسے مایوس کر دیا ہے، مخالفت نے شاید اسے پسمردہ کر دیا ہے، مسائل نے شاید اسے پسمردہ، مایوس اور مرجھایا ہوا بنا ڈالا ہے، اور وہ خدا سے فریاد کر رہا ہے، خدا سے گزارش کر رہا ہے، خدا سے منت کر رہا ہے کہ اے خدا مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں کمزور ہو چکا ہوں، میں بیمار ہو چکا ہوں، میں مسائل کا شکار ہو چکا ہوں، مجھ پر رحم کر۔ کس سے رحم مانگ رہے جی؟ سنیں گے کس سے؟ حیران مت ہو، مجھے جواب دے، مجھے حیران ہو کر نہیں دیکھے، ہم اپنے خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ کس سے رحم مانگ رہے ہیں؟ خدا سے۔ کیا کسی انسان کو کہہ رہا ہے؟ انسان کو کہہ رہا ہے؟ نو، ہم وہ بیمار ہیں، وہ کمزور ہے، وہ مایوس ہے، وہ پسمردہ ہے، لیکن خدا سے رحم مانگ رہا ہے کہ اے خداوند مجھ پر رحم کر، کیونکہ داؤد اس بات کو جانتا ہے کہ جس حالت میں وہ پھنسا ہوا ہے، جس سچویشن میں وہ پھنسا ہوا ہے، اس حالت میں سے، اس کمزوری میں سے، اس بیماری میں سے، اس سچویشن میں سے اسے سوائے خدا کے کوئی نہیں نکال سکتا۔ اس لیے وہ انسان سے نہیں کہتا، بلکہ زندہ اور قادر مدرک خدا سے کہتا ہے کہ اے خداوند مجھ پر رحم کر، میں بیمار ہوں، میں کمزور ہوں، میں مایوس ہوں، میں پسمردہ ہوں۔ ہاں وہ اپنے خدا کی قوت اور قدرت سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ مجھے اس حالت سے خدا ہی باہر نکال سکتا ہے، خدا ہی رہائی دے سکتا ہے، خدا ہی چھٹکارا دے سکتا ہے۔ اس لیے وہ رحم کی بھیک، وہ رحم کی فریاد، وہ درخواست، وہ منت خدا سے کرتا ہے، کیونکہ جانتا ہے کہ اس کا خدا ہر بیماری پر، ہر کمزوری پر، ہر مسئلے پر، ہر پرابلم پر، ہر ایک مایوسی پر زور آور ہے، اختیار رکھتا ہے، بلکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا خدا قدرت سے بھرپور خدا ہے۔ اس لیے وہ خدا سے کہہ رہے ہیں، حالانکہ جیسے ہم اس زمین پر رہتے ہیں، میں اور آپ جانتے ہیں کہ زمین پر بہت زیادہ طاقتور انسان ہے، ایسا ہے؟ ایسا ہے؟ ہاں با اختیار لوگ ہیں، اور جس وقت یہ شخص خدا سے فریاد کر رہا، حالانکہ یہ بادشاہ بھی بنتا ہے، خدا نے اسے بادشاہ بنایا، لیکن جب یہ شخص موجود ہے تو اس سے زیادہ زوراور بادشاہ بھی تھے، قومیں بھی تھے، لیکن یہ اپنے خدا سے واقف ہے، یہ جانتا ہے کہ ہاں ان مسائل میں سے، ان بیماریوں میں سے، ان مایوسیوں میں سے اس کا خدا ہی سے رہائی دے سکتا ہے، چھٹکارا دے سکتا ہے، اور کوئی چھٹکارا نہیں دے سکتا۔ آمین۔ اس لیے خدا سے کہتا ہے کہ اے خداوند مجھ پر رحم کر، میں پسمردہ ہو گیا ہوں۔ اور ایسا ہوتا ہے نا، یہ انسانی فطرت ہے، موجودہ زمانے میں بھی ہے۔ اگر ہم ریگولر خدا کو یاد کریں یا نہ کریں، اگر
किसी बड़े मसले में फंस जाता है, उस वक्त खुदा के हुजूर रोता है, फरियाद करता है, खुदा को पुकारता है। और ऐसे ही ये शख्स भी खुदा से कह रहा है कि मुझे बचा ले, मुझे छुड़ा, क्योंकि मैं बस मुर्दा हो गया हूँ। हालत ऐसी है कि बीमारी और कमजोरी और मुखालफत ने, शायद दुश्मनों ने, शायद लोगों ने, मैं उससे मायूस हो चुका हूँ, इसलिए ऐ खुदा मुझ पर रहम कर। और आगे कह रहे हैं खुदावंद मुझे शिफा दे। इसलिए मैं आपके साथ मिलकर सीख रहा हूँ कि ये बीमार भी हो सकता है, क्योंकि ये शिफा की बात भी करता है। हाँ, ये बस मुर्दगी की बात भी करता है। नीचे लिखा भी 8वीं आयत में मुखालफीन का जिक्र है, 7वीं आयत में बदकिरदारों का जिक्र है। कहता है मुझसे दूर हो जाओ। इसलिए दोनों तरह की सिचुएशन हो सकती है। ऐ खुदा मुझ पर रहम कर, ऐ खुदा मुझे शिफा दे, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेकरारी है। हाँ, ये बीमारी की वजह से बेकरार हो चुका है। और आप अच्छी तरह जानते हैं, शायद आप में से कुछ लोग बहुत ज्यादा बीमार भी रह चुके हो। जब इंसान बीमार होता है ज्यादा, तो क्या उसे चैन होता है? नो, वो बेकरार रहता है। उसकी बॉडी के अंदर, उसके गोश्त के अंदर, उसकी हड्डियों के अंदर बेकरारी रहती है। जैसे ये कह रहा है मुझे शिफा दे, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेकरारी है। ऐ खुदा मुझ पर रहम कर, क्योंकि मैं बीमारी और कमजोरी और मुखालफत की वजह से बस मुर्दा हो गया हूं, मैं मुरझा चुका हूं। और आप जानते हैं कि जब कोई बीमार होता है तो वो कमजोर हो जाता है, मुरझा जाता है। सेहत पहले जैसी नहीं रहती। बीमारी एक चोर की तरह इंसान की सेहत को चुरा लेती है। ये बीमार है और खुदा से रहम की दरख्वास्त करता है कि मुझ पर रहम कर, मैं मुरझा चुका हूं, मैं मायूस हो चुका हूं, मुझे शिफा दे। बीमारी की वजह से मेरी हड्डियों में बेकरारी जो है उतर चुकी है, क्योंकि जानता है बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है कि खुदा बेकरार शख्स को करार मुहैया करता है। ये जानता है कि बाइबल कहती है खुदा बीमार को शिफा देता है। ये जानता है कि खुदा यानी दाऊद का खुदा बल्कि कौमों और उम्मतों का खुदा, बल्कि कुव्वत से भरपूर खुदा, बल्कि कादिर मुद्रे खुदा, ये जानता है कि कमजोर हड्डियों को जोरावर बना डालता है। इसलिए कहता है खुदा मुझे शिफा दे, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेकरारी है। और बेकरारी बुरी चीज है। बेचैनी, उलझन, ये उलझन का शिकार है, परेशान हो चुका और खुदा से मिन्नत कर रहा है। हाँ, तीसरी आयत में लिखा मेरी जान भी निहायत बेकरार है। बस मुर्दगी की बात करता है। फिर ये कहता है मेरी हड्डियों में बेकरारी है। फिर ये कहता है कि हाँ मेरी जान भी निहायत बेकरार है। और हम जानते हैं कि बीमार शख्स की जान को सुकून नहीं होता, वो बेचैन रहता, वो बेकरार रहता है, जैसे ये शख्स है। लेकिन हाँ, ज़बूर 23 जब जान की बात है, देखिए जरा ज़बूर 23 मेरी जान भी निहायत बेकरार है। ज़बूर 23:3 में क्या लिखा हुआ? ज़बूर 23:3 में लिखा वो मेरी जान को बहाल करता है। आमीन। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं तीसरी आयत में 6:3 में कह रहा है मेरी जान भी निहायत बेकरार है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ ये जानता है वो भी इसी का ज़बूर है। ज़बूर नंबर 23:3 में हमने पढ़ा है यही शख्स मुकद्दस दाऊद कहता है कि वो मेरी जान को बहाल करता है। हाँ, यानी जब मेरी जान बेकरार होती है, जब मेरी जान बेचैन होती है, जब मुझे आराम नहीं मिलता, तो मेरा खुदा मेरी जान को बहाल करता है।
यहाँ कह रहे मेरी जान निहायत बेकरार है, और वहाँ कहता है मेरा खुदा मेरी जान को बहाल करता है। मेरा खुदा, हाँ, इसीलिए खुदा को पुकार रहा है, इसीलिए ये खुदा के हुजूर दुआ कर रहे हैं और कहते हैं तू कब तक, ऐ खुदा तू कब तक लौट, ऐ खुदावंद मेरी जान को छुड़ा और अपनी शफकत की खातिर मुझे बचा, अपनी मोहब्बत की खातिर, अपनी हमदर्दी की खातिर जो तुझे मुझसे है। ये जानता है कि खुदा को इसके साथ हमदर्दी है, ये जानता है कि खुदा शफीक खुदा है, ये जानता है कि इसके खुदा को इसके साथ मोहब्बत है। इसीलिए कह रहे कि कब तक मैं इस सिचुएशन में घिरा रहूंगा, इसलिए मेरी तरफ लौट, ताकि बीमारी जो है वो जाती रहे, ताकि बदकिरदार जो है वो मुझसे दूर हो जाए, ताकि मुझ पर ताने कसने वालों के मुंह जो है वो बंद हो जाए। हाँ, मेरी दुआ को सुन, मुझ पर रहम कर, मेरी मायूसी को खत्म कर दे, मेरी मसमुर्दगी को खत्म कर दे, मेरी बीमारी को खत्म कर दे, मुझे शिफा दे, मेरी जान को बहाल कर, मुझे आजाद कर, मुझे छुड़ा ले। ये जानता है कि खुदा ही छुड़ा सकता है, और खुदा के बारे में लिखा है कि वो छुड़ाने वाला है, रिहाई देने वाला, फिदिया देने वाला, आराम देने वाला, कमजोर हड्डियों को कुव्वत देने वाला, बेकरार जान को बहाल करने वाला, बेकरार और बेचैन जान को करार और सुकून मुहैया करने वाला खुदा है, उसका बेटा यीशु। क्योंकि चैन, सुकून और करार खुदा में से निकलते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, आखिरी बात यही है, इसके बाद हम प्रेयर में ठहरे। हम सब यहाँ पर रासबाज लोग हैं, ईमानदार, हमारे खुदा की कुदरत हमसे छुपी भी नहीं, लेकिन मुकद्दस दाऊद का ये ज़बूर हमें और ज्यादा तक़वियत देता है। इसकी बातें जो ईमान अफरोज है, हमें ईमान में और ज्यादा मजबूत करने का सबब बनती है। इसलिए अगर मैं बीमार हूं और बीमारी से मायूस हूं, तो हाँ, मैं दाऊद की तरह अपने खुदा को कह सकता हूं कि खुदावंद मुझ पर रहम कर, क्योंकि बीमारी की वजह से मैं मायूस हूं, मैं बस मुर्दा हूं। हाँ, मेरा खुदा जैसे दाऊद के साथ शफकत रखता है, वो मेरे साथ भी मोहब्बत रखता है, हमदर्दी रखता है, वो हम सबको प्यार करता है। हाँ, वो सुनकर मायूसी को झिड़केगा, बीमारी को झिड़केगा, और बीमारी खत्म होगी, मायूसी खत्म होगी। अगर मैं बेकरार रहता हूँ, मैं बेचैन हूँ, अगर बीमारी की वजह से मेरी हड्डियां जो है, मेरी बॉडी जो है, मेरी जान जो है वो बेकरार हो चुकी है, तो मैं दाऊद की तरह खुदा से कह सकता हूँ कि ऐ खुदावंद मुझ पर रहम कर, क्योंकि मैं मायूस हो चुका हूँ। बीमारी ने मुझे मायूस कर दिया है, प्रॉब्लम ने मुझे मायूस कर दिया है, मुखालफत ने मुझे मायूस कर दिया है, तस्वीरों ने मुझे मायूस कर दिया है। हाँ, जब मैं पुकारूंगा, जब मैं पुकारूंगी, तो मेरा खुदा, दाऊद का खुदा, बल्कि कौमों का खुदा, बल्कि कुदरत से भरपूर खुदा मेरी दुआ को सुन लेगा और सुनकर जवाब देगा। बीमारी को, कमजोरी को, मायूसी को, बेचैनी को, बेकरारी को वो डांटेगा और वो छोड़ देगी, वो नहीं रहेगी, वो निकल जाएगा, वो चली जाएगी। क्योंकि हमारा खुदा इन सारी चीजों पर, इस सारी चीजों पर इख्तियार रखता है। अगर वो दाऊद का खुदा है तो हमारा भी खुदा है। और आप जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो अपने चाहने वालों को कभी नहीं छोड़ता, वो उससे कष्ट बर्दार नहीं होता। शायद हम मायूस होकर नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन खुदा स्टिल वहीं पर है, वो वहीं पर होता है। जब हम खुदा पर ट्रस्ट करें और इस कलाम के मुताबिक आइए सब खड़े होकर शुक्रगुजारी करना शुरू करें। और आज 10 मिनट तक हम दुआ में ठहरेंगे। अपनी बेकरारी, अपनी बीमारी, अपनी प्रॉब्लम
اگر ہماری جان بیکار ہو چکی ہے، اگر مجھے شفا نہیں مل رہی، اگر میں پسمردہ یعنی مایوس ہو چکا ہوں، ہو چکی ہوں، تو اس کلام کے مطابق